پہاڑوں کے دامن میں بسی ہوئی ایک چھوٹی سی بستی اپنی سادگی اور خاموشی کے باعث ایک خاص سکون رکھتی تھی۔ صبح کے وقت جب سورج کی نرم کرنیں وادی کی چوٹیوں سے جھانک کر نیچے گرتی تو بستی کے کچے مکانوں کی چھتوں پر سنہری چمک پھیل جاتی۔ بچے اپنے ننھے ہاتھوں میں مٹی کے کھلونے لیے کھیلتے، عورتیں گھڑوں میں پانی بھرنے کے لیے چشمے کا رخ کرتی اور مرد کھیتوں میں بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے۔ بستی میں زندگی سادہ تھی مگر دلوں میں ایک عجیب اطمینان بسا ہوا تھا۔ انہی سادہ دلوں کے درمیان ایک بزرگ رہتے تھے جنہیں سب بابا سلیم کے نام سے جانتے تھے۔ ان کی جھوپڑی کے باہر ہمیشہ چراغ جلتا رہتا اور لوگ دور دراز سے ان کے پاس حکمت کی باتیں سننے آتے۔ بابا سلیم کے چہرے پر نور تھا اور ان کے الفاظ میں نرمی و محبت۔ وہ اکثر کہتے، بیٹا یاد رکھو، امانت ایمان ہے، جو امانت کا پاس نہ رکھے اس کا ایمان کمزور ہے۔ یہ الفاظ بستی کے ہر کونے میں گونجتے اور سننے والوں کے دلوں میں اتر جاتے۔ شام کا وقت تھا۔ بستی کے کنارے ایک پرانے درخت کے نیچے 3 نوجوان بیٹھے تھے۔ ان کے چہروں پر جوانی کی بے صبری اور خواہشات کی چمک تھی۔ سب سے آگے آصف بیٹھا تھا، جس کی آنکھوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی خواب ناچتا رہتا۔ وہ غربت سے بیزار تھا، چاہتا تھا کہ ایک ہی دن میں قسمت بدل جائے۔ اس کے ساتھ کامران اور شکیل تھے، دونوں بھی اسی خواب کے اسیر۔ آصف نے مایوس لہجے میں کہا، بس بہت ہو گیا یہ غریبی، کب تک مزدوری کریں گے؟ ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں مگر پیٹ پھر بھی بھوکا رہتا ہے۔ کامران نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ جواب دیا، اگر ہمت ہے تو کچھ بڑا کر کے دکھاؤ۔ کل سنا ہے پہاڑوں سے ایک قافلہ گزرنے والا ہے، مال و دولت سے بھرا ہوا ہوگا، اگر ہم ہمت کریں تو ایک ہی بار میں قسمت بدل سکتی ہے۔ شکیل کی آنکھوں میں چمک آ گئی، ہاں یہی تو موقع ہے، یہ موقع ملا تو زندگی سنور جائے گی، ورنہ ساری عمر یوں ہی خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ آصف کے چہرے پر ہچکچاہٹ تھی، اس نے آہستہ آواز میں کہا، لیکن اگر پکڑے گئے تو؟ کامران زور سے ہنسا اور بولا، ڈرپوک نہ بنو آصف، قسمت بہادروں۔ تینوں دوستوں کی باتوں میں لالچ کی آگ جلنے لگی اور ان کے دل ایک اندھے خواب کے پیچھے دوڑنے لگے۔ رات کا سناٹا چھا چکا تھا، آسمان پر چاند کی ہلکی روشنی بستی کے گرد پہاڑوں پر اتر رہی تھی۔ قافلہ میدان میں ٹھہرا ہوا تھا، اونٹوں کی گردنوں پر لٹکتی گھنٹیاں ہلکی آواز میں بج رہی تھیں۔ قافلے کے لوگ خیموں میں سو چکے تھے، صرف آگ کے شعلے ٹمٹما رہے تھے۔ ایسے میں تینوں نوجوان آہستہ آہستہ قدم رکھتے ہوئے قافلے کے قریب پہنچے۔ ان کے دل زور زور سے دھڑک رہے تھے مگر آنکھوں میں لالچ کی روشنی تھی۔ کامران نے سرگوشی کی، یہی وقت ہے۔ شکیل نے آگے بڑھ کر ایک اونٹ کی پیٹ سے لٹکا تھیلا اتارا۔ آصف بھی آگے بڑھا اور ایک اور تھیلا اٹھایا۔ اس تھیلے پر سنہری دھاگے سے لکھا تھا، یہ امانت ہے، ضائع مت کرنا۔ آصف چونک گیا، وہ چند لمحے رک کر اس تحریر کو دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی اترنے لگی مگر دوستوں کی جلدی نے اسے مجبور کر دیا۔ شکیل نے دبی آواز میں کہا، کھول کر دیکھو نا، اس میں ضرور سونا ہوگا۔ تینوں دوست تیزی سے اندھیرے میں غائب ہو گئے اور قافلہ اپنی نیند میں بے خبر رہا۔ رات ڈھل گئی تھی اور صبح کی پہلی کرنیں آسمان کے کنارے سے جھانکنے لگی۔ آصف اپنے کچے مکان کے اندر بیٹھا تھا۔ اس نے چراغ جلایا اور چپکے سے تھیلا کھولا جسے وہ قافلے سے اٹھا لایا تھا۔ دل کی دھڑکن تیز تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس کے ذہن میں یہی خیال گونج رہا تھا کہ ابھی سونا اور جواہرات نکلیں گے اور اس کی قسمت بدل جائے گی۔ مگر جب اس نے تھیلے کا منہ کھولا تو حیرت میں ڈوب گیا۔ اندر نہ تو سونا تھا نہ جواہرات، بلکہ پرانی مگر سنبھال کر رکھی گئی کتابیں تھیں۔ ان کتابوں کی خوشبو میں صدیوں پرانی حکمت بسی ہوئی تھی۔ تھیلے کے کونے میں ایک خط بھی رکھا تھا۔ آصف نے خط کھولا، چراغ کی مدھم روشنی میں الفاظ کو پڑھنے لگا۔ خط میں لکھا تھا، اے امانت دار، یہ میرے استاد کی یادگار ہے، ان میں حکمت اور دعا ہے۔ اگر یہ کتابیں لوٹا دو گے تو سکون پاؤ گے، اگر انہیں ضائع کیا یا چھپایا تو یہ تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ یاد رکھو، امانت خیانت کرنے والے کو کبھی سکون نہیں ملتا۔ خط کے الفاظ گویا جلتی آگ کی طرح آصف کے دل میں اتر گئے۔ وہ بے چینی سے پسینہ پسینہ ہو گیا۔
उसके कानों में बाबा सलीम की वही बात गूंजने लगी, बेटा अमानत ईमान है। इसने किताबों को छुआ तो यूं लगा जैसे वो जिंदा हो और उसके हाथों पर लरज रही हो। आसिफ ने गहरी सांस ली और थैला दोबारा बांध दिया। उसने सोचा कि ये बात फिलहाल किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना दोस्त मजाक उड़ाएंगे। इधर कुछ दिन गुजरे और आसिफ के दोस्तों पर अजीब कैफियत तारी होने लगी। कामरान और शकील दोनों बज़ाहिर खुश थे कि उन्होंने काफले से सोना और जेवरात हासिल किए, मगर उनकी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। पहले तो उनके दिलों में खौफ बैठ गया, रात को नींद ना आती, जरा सी आहट पर चौंक उठते। आमरान बिस्तर पर हाँपते हुए कहता, ये माल, ये सोना हमें बर्बाद कर रहा है, हर वक्त डर लगता है कि कोई आकर सब छीन लेगा। शकील आंसुओं में डूब कर कहता, हाँ मैं भी यही महसूस करता हूँ, दिल घबरा रहा है, सुकून गायब हो गया है। बस्ती के लोग हैरान थे कि कल तक हंसने खेलने वाले ये नौजवान अचानक ऐसे क्यों जर्द और बीमार पड़ गए हैं। मगर आसिफ के दिल में एक और तरह की आग जल रही थी। उसे वो खत बार बार याद आता, वो अल्फाज जो गोया उसकी रूह पर नक्श हो चुके थे। उसने सोचा, क्या ये किताबें वाकई कोई राज रखती हैं? क्या इनकी बदौलत सुकून मिल सकता है, या ये महज मेरा वहम है? एक दिन वो हिम्मत करके खानकाह पहुंचा। खानकाह के बाहर फजा में अजब सुकून था। सहन में हल्की हवा चल रही थी और दरख्तों की छांव में परिंदे चहचहा रहे थे। अंदर बाबा सलीम वुजू कर रहे थे। आसिफ के कदम लरज रहे थे, मगर दिल चाहता था कि वो अपना दुख बयान करे। उसने आहिस्ता से कहा, बाबा जी क्या कभी इसने आहिस्ता से कहा, बाबा जी क्या कभी ऐसा होता है कि कोई गुनाह दिल को जला देता है? बाबा सलीम ने वजू का पानी झाड़ा, मुस्कुराते हुए आसिफ की तरफ देखा। ये बोझ आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अंदर से खा जाता है, लेकिन जिस दिन इंसान तौबा करके अमानत लौटा देता है, उस दिन अल्लाह के करीब हो जाता है। दिल का बोझ हल्का हो जाता है, जैसे परिंदा आसमान में उड़ता है। आसिफ के दिल पर ये अल्फाज तीर की तरह लगे। वो जान गया कि ये थैला जिसे वो अब तक छुपा रहा था, दरअसल उसकी आजमाइश है। उसने फैसला किया कि वो अब मजीद इस बोझ को बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे सफ़र कितना ही लंबा क्यों ना हो, चाहे दोस्त उसे छोड़ दें, उसे ये अमानत उसके असल मालिक तक पहुंचानी ही होगी। रात के आखिरी पहर जब बस्ती के सब लोग सो चुके थे, आसिफ खामोशी से अपने घर से निकला। उसके कंधे पर वही थैला लटक रहा था जिसमें किताबें और ख़त महफूज थे। आसमान पर बादल छाए थे और हवा में नमी थी। ज़मीन पर उसके कदमों की चाप साफ सुनाई दे रही थी। उसने पीछे मुड़कर अपने गांव को देखा और सोचा, शायद ये मेरा आखिरी सफ़र है, लेकिन ये सफ़र ज़रूरी है, मुझे इस बोझ को उतारना ही होगा। सफ़र की राहें आसान न थीं, दिन को तेज़ धूप, रात को सर्द हवाएं, कभी वादियों से गुजरना, कभी पहाड़ों के तंग रास्तों पर चढ़ना, कभी नदियाँ सामने आ जाती जिन्हें पार करने के लिए उसने अपना पूरा जोर लगाया, कभी बारिश बरसने लगती तो मिट्टी की खुशबू के साथ ज़मीन कीचड़ बन जाती और चलना मुश्किल हो जाता। मगर जूं-जूं वो आगे बढ़ता, उसके दिल का बोझ हल्का होता जाता, गोया वो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी सफ़र भी तय कर रहा था। एक रात जब वो जंगल के बीचों बीच रुका, उसने आग जलाई और थैला अपने करीब रखा। आंखें बंद की तो दिल से दुआ निकली, या अल्लाह, अगर ये तेरा इम्तहान है तो मुझे उसमें कामयाब कर, मुझे हिम्मत दे कि ये अमानत असल मालिक तक पहुंचा सकूं। दुआ के बाद उसे ऐसा सुकून मिला जो उसने बरसों में महसूस न किया था। बिल आखिर कई दिनों के सफ़र के बाद आसिफ शहर पहुंचा। शहर की गलियां वसी और पुर रौनक थीं। बाजार में शोर था, दुकानदार अपनी अपनी आवाज़ बुलंद करते, ऊँटों के आफले गुजरते, बच्चे खेलते। आसिफ के कपड़े सफ़र की थकन से गर्द आलूद थे, मगर उसके दिल में रोशनी थी। उसने पूछते पूछते काफले के सरदार का मकान ढूंढ निकाला। जब वो सरदार के सामने पहुंचा तो दिल की धड़कन तेज हो गई। सरदार एक बड़े कमरे में बैठा था, इर्द गिर्द लोग मौजूद थे। आसिफ ने झिझकते हुए थैला आगे बढ़ाया और कहा, ये आपकी अमानत है जो हमसे छिन गई थी, मैं इसे लौटाने आया हूं। सरदार ने चौंक कर थैला खोला। अंदर की किताबों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो कपकपाती आवाज में बोला, ये तो मेरे वालिद की यादगार है, मैंने समझा था ये हमेशा के लिए खो गई। बेटा, तुमने खजाना नहीं लौटाया,
तुमने मेरा दिल लौटाया है। आसिफ का सर शर्मिंदगी से झुका हुआ था। उसने आहिस्ता से कहा, यह मेरी गलती थी कि मैंने उसे छुपाया, मगर उस अमानत का बोझ मुझे जीने नहीं दे रहा था। सरदार ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, जिसने अपनी खता तस्लीम करके अमानत वापस की वो असल में बहादुर है। माल वापस करना आसान है, मगर ज़मीर का बोझ उतारना सबसे मुश्किल, और तुमने ये कर दिखाया। ये लम्हा आसिफ की जिंदगी का नुक्ते इनकलाब था। उसके दिल में गोया एक नया चिराग जल उठा। वो खानका वापस आया और बाबा सलीम के कदमों में बैठ गया। उसने फैसला किया कि अब वो बाकी जिंदगी लोगों की खिदमत और इल्म के हसूल में गुजारेगा। दिन गुजरते गए और वो खानकाह में शागिर्दी करने लगा। किताबों को पढ़ता, लोगों के दुख सुनता और उनकी मदद करता। वो आसिफ जो कभी डाका डालने का सोचता था, अब दूसरों के दिल जोड़ने वाला बन चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि असल खजाना सोना नहीं, सुकून है। अमानत लौटाने वाला अल्लाह के करीब होता है, और जो दिल को साफ रखे अल्लाह उसकी जिंदगी बदल देता है। पस मंजर में सूफियाना मौसीकी बजती है और कैमरा आहिस्ता आहिस्ता आसमान की तरफ उठता है, अंधेरे से रोशनी की तरफ जाता है। गोया ये पैगाम दे रहा हो कि ईमान और अमानतदारी हमेशा रोशनी की तरफ ले जाती है।